Hi dear students, good morning. I am Jaya Kumari, lecturer in Commerce, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Now we are discussing about the third BCom 6th semester. Paper is Tally with GST. Tally with GST including Unit 3. Unit 3లో వచ్చేసరికి Unit 4. Unit 4లో third question. Explain the steps of filling returns by regular business or monthly returns. Explain the steps of filling returns by regular business or monthly returns. లేదా how to file GST returns for monthly returns. How to file GST returns for monthly returns. First is steps of filling returns. Steps of filing return by regular or monthly business చూసినట్లయితే స్టెప్ 1 మనం చూసినట్లయితే అప్లోడ్ ద ఫైనల్ GST R1 రిటర్న్ ఫామ్ either directly through a data entry mode in GST common portal. Upload the final part GST R1 return form either directly through a data entry mode in GST common portal. ఫస్ట్ అప్లోడ్ ద ఫైనల్ GST R1. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, GST R1 అనేది మనం చేస్తాం రిటర్న్ ఫామ్ ఎయిదర్ డైరెక్ట్లీ త్రూ ఏ డేటా ఎంటర్ మోడ్ ఇన్ GST కామన్ పోర్టల్. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 చూసినట్లయితే auto draft of professional GST R2 based on the supply invoice details reported by the suppliers. Auto draft of professional GST R2 based on the supply invoice details reported by the suppliers. Step 3 చూసినట్లయితే Step 3 taxpayers to accept or reject modify such auto drafted print provisional GST R2. Step 3 వచ్చేసరికి taxpayer to accept, reject, modify such auto drafted provisional GST R2. Step 4 చూసినట్లయితే add additional purchase invoice details in his GST R2 which have not been uploaded by counter. Additional purchase invoice details in his GST R2 which have not been uploaded by counterparty. Step 5 చూసినట్లయితే reconciliation of the inward supply with counterparty taxpayers. Reconciliation of the inward supply with counterparty taxpayers. Step 6 చూసినట్లయితే finalize the GST R1 and GST R2 by using online facilitate at common portal or GST and compliant offline facilitate. Step 6లో finalize the GST R1 అలాగే GST R2 by using online facilitate at common portal or using GST and compliant offline facilitate. Step 7 చూసినట్లయితే pay the amount as shown in the GST R3 returns generated by automatically post finalization of activities mentioned in step 6 above. Step 8 చూసినట్లయితే debit the ITC ledger and cash ledger and mention the debit entry number in the GST R3 return and submit the SML. Step 8 చూసినట్లయితే debit the ITC ledger and cash ledger and mention the debit entry number in the GST R3 return and submit the SAML. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే అసలు యాక్చువల్గా మనం
టాలీలో మనం కంపెనీ క్రియేషన్ చూసాము, లెడ్జర్స్ క్రియేషన్స్ చూసాము, వోచర్ క్రియేషన్స్ అనేది మనం చూసాం. అయితే బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది మనం తయారు చేసినప్పుడు అందులో ఉండేటటువంటి రకాలు ఐటమ్స్ కానివ్వండి, వాటి గ్రూప్స్ కానివ్వండి చూద్దాం. అయితే బ్యాలెన్స్ షీట్లోని కొన్ని వందల ఐటెంలు అనేవి ఉండడం జరుగుతాయి. కాబట్టి వాటిని మనం గ్రూపుల్లో విభజించడం జరిగింది. అయితే ప్రీ ఫండింగ్ గ్రూపుల వివరణ అనేది మనం చూద్దాం. అయితే గ్రూప్స్ కానివ్వండి అంటే ఏం లెడ్జెస్ దేనికి వస్తాయనే వివరణ అనేది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే క్యాపిటల్ అనేది అంటే మూలధనం అనేది ప్రొప్రైటర్ భాగస్వామ్యులు లేదా వాటాదారులకు నిర్వహణ నిమిత్తం సమకూర్చేటటువంటి డబ్బు. అయితే దీనికి లెడ్జెస్ అనేవి ఎలా వస్తాయి? ఓనర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇన్ కేస్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయితే, షేర్ క్యాపిటల్ అయితే, ఇన్ కేస్ ఏమవుతుంది లిమిటెడ్ కంపెనీ అయితే క్యాపిటల్ ప్రొప్రైటర్ భాగస్వామ్యులు లేదా వాటాదారులకు నిర్వహణ నిమిత్తం సమకూర్చేటటువంటి డబ్బు కింద మనం గ్రూప్లో చూడవచ్చు. అయితే ఇందులో లెడ్జెస్ ఎలా వస్తాయి, దేనికి వస్తాయంటే క్యాపిటల్ అనేది ఓనర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇన్ కేస్ లిమిటెడ్ కంపెనీ, డ్రాయింగ్స్ కానివ్వండి, షేర్స్ అలాట్మెంట్స్ కానివ్వండి, షేర్ అప్లికేషన్, షేర్ ప్రీమియం, షేర్ ఫస్ట్ కాల్, షేర్ అప్లికేషన్, షేర్ ప్రీమియం, షేర్ ఫస్ట్ క్లాస్, షేర్ ఫైనల్ కాల్ అవ్వండి, కాల్ అన్పేడ్ కానివ్వండి, ఫోర్ఫీటెడ్ షేర్స్ కానివ్వండి. మనకి ఇవన్నీ క్యాపిటల్ ప్రొప్రైటర్ భాగస్వామ్యం లేదా వాటాదారుల వ్యాపార నిర్వహణ నిమిత్తం సమకూర్చేటటువంటి నగదు. ఈ లెడ్జెస్ అనేవి గ్రూప్కి అంటే క్యాపిటల్కి రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే రిజర్వ్స్ అండ్ సప్లైసెస్ అంటే రిజర్వ్స్ సప్లైస్ అనేవి గత సంవత్సరాల లాభాలు బ్యాంక్ నిల్వలు ఇందులో క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్లో కూడా ఉండడం జరుగుతాయి. అయితే జనరల్ రిజర్వ్స్ కానివ్వండి, క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ కానివ్వండి, అలాగే షేర్ ప్రీమియం అకౌంట్, అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలవెన్సెస్ రిజర్వ్స్ కానివ్వండి, డిబెంచర్ రిడెంప్షన్ ఫండ్ కానివ్వండి, ప్రీమియం ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మనకి రిజర్వ్స్ అండ్ సప్లైస్లో మనం వేసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే లోన్స్ లయబిలిటీ అంటే లోన్స్ టేకెన్ బై సేల్ ట్రేడర్ ఆర్ ఫార్మ్ ఆర్ COMOR లోన్స్ అంటే బయట వారికి చెల్లించవలసిన అప్పులు అనేవి లోన్స్ టేకెన్ బై సేల్స్ ట్రేడర్ కానివ్వండి, ఫార్మ్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఎందులోకి రావడం జరుగుతాయి? లోన్స్లోకి రావడం జరుగుతుంది. అయితే బ్యాంక్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనేది బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కానివ్వండి, క్యాష్ ఆర్ క్రెడిట్ కానివ్వండి, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఆర్ క్యాష్ ఆర్ క్రెడిట్ కానివ్వండి అంటే బ్యాంకు నుండి తీసుకున్నటువంటి అప్పు అనేది మనం వేసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అంటే తాకట్టు పెట్టిన లోన్లు కానివ్వండి, కంపెనీ ఆస్తులను పెట్టి తాకట్టు పెట్టినటువంటి లోన్స్ కానివ్వండి, కంపెనీ ఆస్తులను పెట్టి బయట వారి నుండి తీసుకునేటటువంటి అప్పులు కానివ్వండి, ఇవన్నీ మనకి ఎందులోకి వస్తాయంటే డిబెంచర్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లోన్స్ అగైనెస్ట్ విచ్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ గివెన్. సెక్యూర్డ్ లోన్స్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్ సెక్యూరిటీ లోన్స్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్, అలాగే టర్మ్స్ లోన్స్ అంటే కొంతకాలానికి టర్మ్ వైజ్గా కట్టుకునేటటువంటి టర్మ్స్ లోన్స్ అనమాట. డిబెంచర్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లోన్స్ అగైనెస్ట్ విచ్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ గివెన్. నెక్స్ట్ అంటే తాకట్టు పెట్టి లోన్లు తీసుకునేటటువంటి సెక్యూర్డ్ లోన్స్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్ అంటే బ్యాంక్స్ నుంచి తీసుకునేటటువంటి. టర్మ్స్ లోన్స్ అంటే టర్మ్ వైజ్ పే చేసేటటువంటి వాటిని టర్మ్స్ లోన్ కింద మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అంటే ఎలాంటి హామీ లేకుండా తాకట్టు లేకుండా తీసుకునేటటువంటి
అప్పులు. అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అంటే ఎలాంటి హామీ లేకుండా, తాకట్టులు ఏమీ లేకుండా తీసుకునేటటువంటి అప్పులు. ఎనీ లోన్స్ అగైనెస్ట్ విచ్ నెంబర్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ గివెన్. ఎనీ లోన్స్ అగైనెస్ట్ విచ్ నెంబర్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ గివెన్. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే గ్రూప్ చూసినట్లయితే కరెంట్ లయబిలిటీస్ 1 year అంటే 1 సంవత్సర కాలంలో వ్యాపారంలో చెల్లించాల్సిన అప్పుల్ని కరెంట్ లయబిలిటీస్గా పిలవడం జరుగుతుంది. కరెంట్ లయబిలిటీస్ అంటే ప్రస్తుతం ఉండేటటువంటి అప్పులు. అయితే ఆల్ అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీస్, అలాగే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయబుల్, ఆల్ అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీస్, అలాగే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయబుల్, అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ, ఇవన్నీ మనకి ఏమవుతాయి? ప్రస్తుత అప్పులే కదా అవుతాయి. సో మనం ఇందులో వేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆల్ అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీస్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయబుల్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ, ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, అలాగే ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్, అన్పెయిడ్ డివిడెండ్, అడ్వాన్స్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్, ఇవన్నీ మనకి కరెంట్ లయబిలిటీస్లోకి రావడం జరుగుతుంది. ఏంటి? ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్ కానివ్వండి, అన్పెయిడ్ డివిడెండ్, అడ్వాన్స్ ఫ్రమ్ కస్టమర్, ఇవన్నీ మనకి కరెంట్ లయబిలిటీస్ కింద రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్. డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్లోకి వచ్చేసరికి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అనేది మనకి ఇందులోకి రావడం జరుగుతుంది. అంటే ప్రభుత్వానికి చెల్లించవలసినటువంటి పన్నులు. అయితే ఏమవుతుంది? ఎక్సైజ్ డ్యూటీ కానివ్వండి, సేల్స్ ట్యాక్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మన ప్రభుత్వానికి చెల్లించవలసినటువంటి పన్నులు. ప్రొవిజన్స్ అంటే రకరకాల ఖర్చులు లేదా నష్టాలను చెల్లించడానికి ఉంచేటటువంటివి ప్రొవిజన్స్ అన్నమాట. అయితే ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్సేషన్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డెబిటర్స్, ఇవన్నీ బ్యాడ్ డెబిటర్స్, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబిటర్స్, ఇవన్నీ ప్రొవిజన్స్లోకి రావడం జరుగుతుంది. అంటే రకరకాలైనటువంటి ఖర్చులు లేదా నష్టాలను చెల్లించడానికి ఉంచబడేవే ప్రొవిజన్స్. అయితే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సండ్రీ క్రెడిటార్స్. సండ్రీ క్రెడిటార్స్ అంటే అప్పు మీద సరుకులను సప్లై చేసిన వారిని ఏమంటారు? సండ్రీ క్రెడిటార్స్. అంటే అందులో సండ్రీ క్రెడిటార్స్, బిల్స్ పేయబుల్, వారిని సండ్రీ క్రెడిటార్స్ కింద పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే అప్పు మీద తీసుకునే సరుకులను సప్లై చేసిన వారిని సండ్రీ క్రెడిటర్స్గా పరిగణించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్. ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ అనేవి అంటే వ్యాపారంలో దీర్ఘకాల ఉద్దేశాలకు ఉపయోగించబడ్డ ఆస్తులు మనం ఏమంటాం? ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్గా పరిగణించడం జరుగుతుంది. ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ అందులో చూసినట్లయితే ల్యాండ్ కానివ్వండి, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ కానివ్వండి, బిల్డింగ్స్, ఫర్నిచర్, మోటార్ వెహికల్స్, కంప్యూటర్, ల్యాబ్ స్కూటీ కానివ్వండి, గుడ్విల్, లైవ్ స్టాక్, వెహికల్స్, పేటెంట్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్, ఇవన్నీ మనకి ఎందులో రావడం జరుగుతాయి? ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్లోకి రావడం జరుగుతుంది. ఏంటి? ల్యాండ్ కానివ్వండి, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ కానివ్వండి, బిల్డింగ్స్, ఫర్నిచర్, మోటార్ వెహికల్స్, కంప్యూటర్, ల్యాబ్ టూల్స్, లూజ్ టూల్స్, గుడ్విల్, లైవ్ స్టాక్స్, వెహికల్స్, పేటెంట్స్ అండ్ ట్రేడ్ మార్క్స్, ఇవన్నీ మనకి ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ కింద పరిగణించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే రకరకాల పేర్లు, బ్రాండ్లు, నేషనల్ సర్టిఫికేట్లు ద్వారా దగ్గరైనవి. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ విత్ అదర్ కంపెనీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేర్ విత్ ఏబీసీ లిమిటెడ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. అంటే 9% బాండ్స్ అనేవి కూడా మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్లోకి రావడం జరుగుతుంది. అయితే నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి మనం చూసినట్లయితే, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో మనం చూసినట్లయితే ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏంటి? ఖర్చులు, ఛార్జెస్. అయితే శాలరీ అండ్ వేజెస్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి శాలరీస్ అండ్ వేజెస్. అలాగే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్, శాలరీస్ అండ్ వేజెస్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్, అలాగే రెంట్ అండ్ ట్యాక్సెస్, ఇవన్నీ మనకి ఎందులోకి వస్తుంటాయి? ఇన్కమ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లోకి రావడం జరుగుతాయి. అలాగే క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్, ఆడిట్ ఫీజు, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానివ్వండి, పోస్టేజ్ అండ్ టెలిగ్రామ్ కానివ్వండి,
అలాగే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఇవి మనకి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో వచ్చేవి. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్సూరెన్స్ కానివ్వండి, రీపేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి రావడం జరుగుతాయి. అలాగే ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ, జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ప్యాకేజింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ కానివ్వండి, ఫ్రైట్ అవుట్వర్డ్ కానివ్వండి, ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్ కానివ్వండి, మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానివ్వండి, సండ్రీ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇవన్నీ మనకి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. అలాగే కన్వీనియన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్, టెలిఫోన్ ఎక్స్పెన్సెస్, సేల్స్ ప్రమోషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్, డిప్రిషియేషన్, బ్యాడ్ డెబ్ట్స్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్, బ్రోకరేజ్ అలౌడ్, కమిషన్ టు సేల్స్ మ్యాన్, అలాగే లోన్స్ బై 5, అలాగే లోన్స్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇవన్నీ మనకి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లోకి రావడం జరుగుతాయి. ఇందులోకి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే శాలరీస్, వేజెస్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇంట్రెస్ట్, రెంట్ కానివ్వండి, ట్యాక్సెస్ కానివ్వండి, ఆడిట్ ఫీస్ కానివ్వండి, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్, కన్వీనియన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇవన్నీ మనకి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లోకి రావడం జరుగుతుంది. అయితే కరెంట్ అసెట్స్లో మనం చూసినట్లయితే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అంటే ఆల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఏదైనా కానివ్వండి, ఎస్బీఐ కానివ్వండి, హెచ్డిఎఫ్సి కానివ్వండి, ఎక్సెట్రా ఏదైనా కానివ్వండి, కరెంట్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్, సేవింగ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్, కరెంట్ అసెట్స్ అనేవి. అయితే నెక్స్ట్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనేది, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ కానివ్వండి, క్యాష్ ఎట్ బ్రాంచ్ కానివ్వండి, పెట్టి క్యాష్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మనకి క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్లోకి రావడం జరుగుతుంది. అలాగే డిపాజిట్ అసెట్స్, డిపాజిట్ అంటే బ్యాంకు నుండి కాక ఇతర సంస్థల నుండి తీసుకుని పడేటటువంటి డిపాజిట్స్ అంటే సెక్యూరిటీ డిపాజిట్స్ కానివ్వండి, డిపాజిట్స్ విత్ అదర్స్ అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ వాటర్ బోర్డ్ ఎక్సెట్రా, ఇవన్నీ మనకి డిపాజిట్స్ అంటే అసెట్స్లోకి రావడం జరుగుతుంది, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లోకి. అలాగే లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ అంటే అసెట్స్, ప్రీపెయిడ్ శాలరీ, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానివ్వండి అంటే ముందే చెల్లింపబడ్డ ఖర్చులు, ఇతరులకు ఇచ్చిన అడ్వాన్సులు ఇందులో కలపడం జరుగుతాయి. అడ్వాన్స్ గివెన్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ మెషినరీ, యాక్యూడ్ ఇన్కమ్ డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ ఓనర్, ఇవన్నీ మనకి లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్లోకి రావడం జరుగుతాయి. అయితే స్టాక్ ఇన్ హ్యాండ్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఓపెనింగ్ స్టాకు, అలాగే క్లోజింగ్ స్టాకు, వర్క్ ప్రోగ్రెసెస్, లూజ్ టూల్స్, ఫినిష్డ్ గుడ్స్, ఇవన్నీ మనకి స్టాక్ ఇన్ హ్యాండ్లోకి రావడం జరుగుతుంది. అంటే 1 year చివర మిగిలినటువంటి స్టాక్ అయితే ఏంటి క్లోజింగ్ స్టాక్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సండ్రీ డెబిటర్స్, ఆల్ డెబిటర్స్ లైక్ రాము శ్యామ్ అకౌంట్ అంటే మనం వస్తువులు అమ్మినందుకు ఖాతాదారులు ఇవ్వాల్సిన బాకీల్ని మనం సండ్రీ డెటర్స్ కింద మనం పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే నెక్స్ట్ మిస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అసెట్స్, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్ సఫర్, అండర్ రైటింగ్ కమిషన్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఆన్ ఇష్యూ of shares and debentures, loss on issue of debentures, brokerage in issue of shares, డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సేల్స్ అకౌంట్ అనేది మనం చూసినట్లయితే క్రెడిట్ సేల్స్ కానివ్వండి, క్యాష్ సేల్స్ కానివ్వండి, సేల్స్ రిటర్న్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ సేల్స్ అకౌంట్కి. పర్చేజ్ అకౌంట్ క్యాష్ పర్చేజెస్, క్రెడిట్ పర్చేజెస్, పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అనేవి ఈ గ్రూప్లోకి రావడం జరుగుతుంది. డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ అనేది సేల్స్ ఆఫ్ స్క్రాప్. ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ అనేది ఇన్కమ్ అదర్ దాన్ సేల్స్ కమిషన్ రిసీవ్డ్, ఇంట్రెస్ట్, రెంట్ రిసీవ్డ్, డివిడెండ్, మిస్లీనియస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్స్ ఆఫ్ ఎసెట్, బ్యాడ్ డెబిట్స్ అండ్ రికవర్డ్. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం చూసినట్లయితే వేజెస్ అండ్ శాలరీస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఫ్యాక్టరీ ఎలక్ట్రిసిటీ, క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్, ఇవన్నీ వివిధ రకాలైనటువంటి గ్రూప్స్ అనేవి. ఏ లెడ్జర్కి ఏది వస్తుంది అనేది మనకి వివరించడం జరిగింది. అయితే మనం చూసాం కదా ఆల్రెడీ, ఓచర్స్ కూడా మనం చూసాము. ఓచర్స్ ఏంటి, పేమెంట్ ఓచర్ కానివ్వండి, రిసీప్ట్ ఓచర్ కానివ్వండి.
అంటే ఓచర్ నేమ్ అనేది ఓచర్ రికార్డ్ అనేది అంటే దాని ఉపయోగం అనేది ఎలా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే పేమెంట్ ఓచర్కి మనం కీ ఏంటి F5 కింద మనం చెప్పుకున్నాం. పేమెంట్ ఓచర్కి F5. అయితే అన్ని నగదులు లేదా బ్యాంక్ ద్వారా చెల్లింపులు అంటే ఏంటి, దీని యొక్క ఉపయోగం అనేది అన్ని నగదులు లేదా బ్యాంక్ ద్వారా చెల్లింపులు అనేవి జరుగుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ పర్చేసెస్ అనేవి పేమెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ అనేది మనం ఏం చేస్తాం, పే చేస్తాము. రెంట్ కూడా పే చేస్తాం, ట్యాక్స్ కూడా పే చేస్తాం. ఇవన్నీ మనకి ఎందులోకి రావడం జరుగుతుంది, పేమెంట్ ఓచర్లో. రిసిప్ట్ అన్ని నగదులు లేవా బ్యాంకు నుండి వసూలు చేసినప్పుడు రిసిప్ట్ ఓచర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. దీనికి కీ ఏమవుతుంది, F6 కింద మనం పెట్టుకోవచ్చు. అయితే సేల్స్ ఓచర్ F8 అనేది క్రెడిట్ సేల్స్, అలాగే ఈచ్ సేల్స్ అనేవి నగదు అమ్మకాలు, క్యాష్ సేల్స్ అనేవి మనకి సేల్స్ ఓచర్. పర్చేజ్ ఓచర్కి కీ ఏంటి F9, జర్నల్ ఓచర్కి F7. వివిధ రకాల అంటే కాకుండా అంటే పైన ఉండేటటువంటి పేమెంటు, రిసిప్టు, సేల్స్, పర్చేస్ ఓచర్ ఇవన్నీ కాకుండా నగదేతర వ్యవహారాలు, సర్దుబాట్లు, ఎంట్రీస్ను మనం చేస్తాం ఇందులో జర్నల్ ఓచర్లో. కాంట్రా ఓచర్ అనేది డిపాజిటెడ్ ఇంటూ బ్యాంకు, విత్డ్రాల్ ఫ్రమ్ బ్యాంకు. ఇవన్నీ మనకి కాంట్రా ఓచర్కి వచ్చేసరికి F4. డెబిట్ నోటు, దీన్ని బటన్ నుండి ఎన్నుకోండి అంటే బటన్ నుండి ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే రుణాతర వస్తువును రిటర్న్ చేయడం అంటే పర్చేస్ రిటర్న్ కానివ్వండి, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ కానివ్వండి, ఆఫర్డ్ బై క్రెడిట్, ఇవన్నీ డెబిట్ నోట్ బటన్ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. క్రెడిట్ నోట్ అయినా అంతే, శాలరీ రిటర్న్స్, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఇవన్నీ మనకి ఇందులో రావడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద ఓచర్ డీటెయిల్స్. నెక్స్ట్ మనం 4th క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద జనరేషన్ ఆఫ్ GST-R1 ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఫామ్. Explain the generation of GST-R1 of returns form, or how to create returns form of GST-R1 in Tally. How to create return form of GST-R1 in Tally. Filling of GST return in Tally. Filling in GST return in Tally. అయితే an access is required to file a return under the GST. All these returns are to be filed online by the SS. Every type of SS, irrespective of by the one is a trader, manufacturer, reseller or services provider, one needs to file the GST returns online in the prescribed formats. With GST being a technology-driven tax regime, Tally provide facility of creating and filing GST return online. User can create GST-R1, GST-R2 and GST-R3 with the help of Tally. GST-R1 return in Tally. First, GST-R1 return in Tally. GST-R1 is the monthly GST return to be filed by taxable person registered under GST-R1. Will include the details of all outward supplies mode in the given period in the standard format released by the department. GST-R1 return form is divided into multiple tables. Each table is used for a different type of outward suppliers. To view GST-R1 report in Tally ERP9, GST-R1 can be viewed in a written summary by default with tax computation details. To view the report GST-R1 report ని చూడడానికి go to gateway of Tally. ఫస్ట్ go to gateway of Tallyకి వెళ్తాం. డిస్ప్లేకి వెళ్ళిన తర్వాత స్టాచ్యుటరీ రిపోర్ట్స్ తర్వాత జిఎస్టీ తర్వాత GST-R1 అనే అంశాన్ని క్లిక్ చేస్తాం. అయితే ఫైలింగ్ ఇన్ GST-R1 ఫాలోయింగ్ ద స్టెప్స్ ఫర్ ఫైలింగ్ GST-R1 ఆన్లైన్. అయితే స్టెప్ 1 చూసినట్లయితే డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ద GST ఆఫ్లైన్ టోటల్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ వెబ్సైట్. డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ద GST
ఆన్లైన్ టోటల్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ వెబ్సైట్ అనేది మనకి అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. స్టెప్ 2 చూసినట్లయితే ప్రెస్ న్యూ బటన్ had shown in figure below, upload new invoice, other data for return. Press new button shown in the figure below, upload new invoice, other data for return. Step 3 చూసినట్లయితే Step 3 fill the particular which are required and press proceed button and new link appears. Step 5 చూసినట్లయితే then click import Excel and select your file from location where GST R1 XLS exported from Tally ERP9. Step 6 చూసినట్లయితే click yes on the wronging message and clicking view summary. Click yes on the wronging message and click view summary. Step 6 అనేది. Step 8 చూసినట్లయితే then finally the offline tool generates a JSON file that has to upload on the GST portal. Step 8 then finally the offline tools generates a JSON file that has to upload on the GST portal. To view the report, go to gateway of Tally, display statutory reports. Next GST R1 అలాగే GST R2 మనం ఓపెన్ చేస్తే GST R2, GST R3 ఓపెన్ చేస్తే GST R3, అలాగే ప్రింట్ GST R3 అనేది ఓపెన్ చేయాలంటే ప్రింట్ GST R3 అనే ఆప్షన్ మనం క్లిక్ చేస్తాం. దీంట్లో మనం స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3, స్టెప్ 4, స్టెప్ 5 ఇవన్నీ మనం చేసేటటువంటి టాలీ ERP9 యొక్క అంశాలు. అయితే టు వ్యూ ద GST RT రిపోర్ట్ అనేది R1 రిపోర్ట్ అనేది ఏం చెప్తుంది, టాలీ ERP9 GST R1 కెన్ బి viewed in a written summary by default with tax computation details. To view the report, go to gateway of Tally, display statutory reports GST R1. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఫైలింగ్ చేయడానికి GSTని ఫైల్ చేయడానికి ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ ఫర్ ఫైలింగ్ GST R1 ఆన్లైన్లో ఫైలింగ్ చేయడానికి మనకి చూపించడం జరిగింది. స్టెప్ 1 అనేది మనకి ఏం చెప్తుంది, డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ద GST offline download and install the GST offline total available from వెబ్సైట్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. government.in అనేది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. స్టెప్ 2 press new button had shown in figure below. Upload new invoice, other data for return. Step 3 చూసినట్లయితే fill particulars which are requires and press proceed button and new link appears. మనకి న్యూ లింక్ని చూపిస్తుంది. స్టెప్ 4 చూసినట్లయితే then click ఇంపోర్ట్ ఫైల్స్. మనం ఏం చేస్తాం, ఇంపోర్ట్ ఫైల్స్ అనేది క్లిక్ చేస్తాం. స్టెప్ 5 చూసినట్లయితే then click import Excel and select your file from location where GST R1 XLS exported from Tally ERP9. నెక్స్ట్ స్టెప్ 6 చూసినట్లయితే click yes on the wronging message and clicking view summary. Step 7 click generate file. Step 7 click generate file. Step 8 చూసినట్లయితే then finally the offline tool generates a JSON file that has to be uploaded on the GST portal.
Step 8. Then finally the offline tool generates a JSON file that has to upload on the GST portal. This is the filing of GST return in Tally. Filing of GST return in Tally, GST R1 return in Tally, to view GST report. ఇదంతా మనం ఇందులో చూడడం జరిగింది.